Okay, students, this is the chapter of not-for-profit organizations. এইটো chapter 2 হ'ল not-for-profit organization. not-for-profit organization আমি কৈছিলোঁ আগত আমাৰ তিনিটা একাউণ্ট বনাব লাগে. The first one is C, receipts and payment accounts. Second one is income and expenditure accounts. We have not done it. And again, how to find out the subscriptions accounts. I will discuss here how to prepare or how to calculate the subscription accounts. Okay, these portions only I will discuss today. So see, one problem is given as an illustration which is also given in your books. The illustration number 7, Bibidam. Okay, you can just have a look, but you need to understand. তোমালোকৰ first বুজিব লাগিব এটো কেনেকৈ কৰা হৈছে চোৱা ভালকৈ ইয়াত চোৱা subscription account. This is the questions. Okay, these are the questions. So in this question, from the following information, ascertain the amount of subscription relating to the year 2010 for a class. So you have to find out subscriptions for or to the year of 2010. Is it clear? You need to find out subscription relating to the year of 2010. And some other information is given over here. কিছুমান ইনফৰমেশন ইয়াত দিয়া আছে এইবিলাক ইনফৰমেশন চাই তোমালোকক কি বনাব লাগিব সাবস্ক্রিপশন অ্যাকাউন্টস টু কেনেকৈ কৰা হয় So now see subscriptions relating to the year 2010 received in 2009. How much? 200. Okay, subscription relating to the year 2009 received in 2010. How much? 500. Okay, subscription relating to the year 2011 received in 2010. How much? 500. Total subscriptions in the year 2010 is how much? 8,000. So this information is given in your questions. Now what is the formula to prepare the subscription accounts? You have to understand. So see, যেতিয়া আমি সাবস্ক্রিপশন অ্যাকাউন্টস বনাও তেতিয়া কিছুমান কথা মনত ৰাখিব লাগে কি কথা the first one is always remember আমাৰ কোনটো বছৰৰ কাৰণে সাবস্ক্রিপশন অ্যাকাউন্টস বনাবলৈ কৈছে ইয়াত কোনটো বছৰৰ কাৰণে বনাবলৈ কৈছে 2010 ওকে 2010 ৰ কাৰণে আমাক কি বনাবলৈ কৈছে সাবস্ক্রিপশন অ্যাকাউন্টস বনাবলৈ কৈছে সেকেন্ড পোরশনস এতিয়া আমি কোনটো এড কৰিম আৰু কোনটো লেস কৰিম এটো বুজিব লাগিব এড কোনটো কৰিম যেবিলাক সাবস্ক্রিপশনস এটো বছৰৰ লগত যেটো বছৰ বনাবলৈ কৈছে এটো বছৰৰ লগত ৰিলেটেড থাকে এগেইন আই ৰিপিট যেতিয়া কিবা ইনফৰমেশন থাকিব আৰু আমি চাম কি কোনটো বছৰৰ কাৰণে বনাবলৈ কৈছে 2010 10ৰ লগত ৰিলেট আছে না নাই যদি 2010 ৰ লগত ৰিলেট থাকে তেনেহলে এটো প্লাস হ'ব যদি 2010 ৰ লগত ৰিলেট না থাকে তেনেহলে আমি এটো ডিডাক্ট কৰি দিম বুইছা আই ৰিপিট মোৰ কোডটো অকল মনত ৰাখি দিয়া আমি এবিলাক দেখাই দিম তেনেহলে ইউ গেট টু নো সি which are related with this year that will be added and which are not related with this year that will be deducted. Okay, it means minus. So you have to remember these rules in order to prepare the subscription accounts. Let's start. See, এতিয়া স্টার্ট কৰো মই যেটো কথা কৈছো যেটো বছৰৰ কাৰণে কৰিবলৈ কৈছে এটো বছৰটো চাম 2010 এটো বছৰৰ লগত ৰিলেট আছে নেকি যদি ৰিলেট থাকে you have to add it যদি ৰিলেট না থাকে you have to less it. Clear? See, subscription first কি বহাব লাগিব this is the table I have written calculating of the amount of subscription related to the year 2010. This is from these questions you can note it down or write it down. So this is the format. Okay, one is particular column, another one is amount in rupees column, another one is amount in rupees column. So see here, subscription received during the year 2010 8,000 কোৰ পৰা পালো ইয়াত দিয়া আছে নাম্বাৰ 4 আগত কি কৰিছো আগত কার লগত প্লাস হ'ব মাইনাস হ'ব টোটাল সাবস্ক্রিপশন এটো বছৰৰ যিমান কোৱেশ্চনত যদি দিয়া থাকে এটো লগত আমি প্লাস মাইনাস টু কৰিম এটো কাৰণে কি লিখিছো টোটাল সাবস্ক্রিপশন ইন দা ইয়াৰ 2010 এটো
2010 কাৰণে কৈছে 2010 ৰ টোটাল সাবস্ক্ৰিপশন কিমান আছে 8000 এটো ওপৰত লিখিছে 8000 এই 8000 ৰ লগত প্লাস মাইনাস হ'ব নেক্সট সি क्वेश्चन रोमान नंबर 1 সাবস্ক্রিপশন রিলেটিং টু দা ইয়ার 2010 কি কৈছো যেটো বছৰৰ কাৰণে কৰিবলৈ কৈছে 2010 ৰ এটোৰ লগত ৰিলেট আছে না নাই তো ইয়াত কি আছে সাবস্ক্রিপশন রিলেটিং লিখা আছে না নাই রিলেটিং টু দা ইয়ার 2010 তার মানে 2010 এর লগত রিলেট আছে यस আছে কারণ ইয়াত লিখা আছে রিলেটিং টু দা ইয়ার 2010 ঠিক আছে বাট রিসিভড ইন 2009 তো আমি যেতিয়া সাবস্ক্রিপশন অ্যাকাউন্টস করি তেতিয়া রিসিভড কেতিয়া কৰিছে এটো ইম্পৰ্টেন্স নহয় এগেইন আই ৰিপিট রিসিভড কেতিয়া হৈছে এটো ইম্পৰ্টেন্স নহয় ইম্পৰ্টেন্স হল যেটো বছৰৰ কাৰণে তুমি কৰি আছা এটো বছৰৰ লগত ৰিলেট আছে না নাই তো ইয়াত কি আছে 2010 ৰ কাৰণে কৈছো এটো ৰিলেট হৈছে 2010 ৰ লগত ৰিলেট আছে এড হ'ব ডাইৰেক্টলি রিসিভ 2009 হোক 2010 হোক 2011 হোক doesn't matter will not go in those terms at the time of preparing the subscription account we'll see the only related okay related things so 2010 এর লগত রিলেট আছে এটো কি হ'ব প্লাস হ'ব 200 এটো কি কৈছে subscription received in 2009 for 2010 তার মানে কি রিসিভ কৰিছে 2009 ত বাট রিলেট তো আছে 2010 ত ইয়াত লিখা আছে রিলেটেড টু 2010 এটো কাৰণে আছে clear I think very easy the next is subscription relating to the year 2009 কি কৈছো সেটো বছৰৰ কাৰণে তুমি কৰি আছে এটো বছৰৰ লগত ৰিলেট টু সাম ইয়াত ৰিলেট আছে সাবস্ক্রিপশন রিলেটিং টু দা ইয়ার 2009 2009 এর লগত রিলেট আছে 2010 এর লগত তো রিলেট নাই তো তার মানে কি হবে এটা মাইনাস হ'ব কি কৈছো রিলেট যদি থাকে তেনে হলে এটো বছৰৰ লগত যদি ৰিলেট না থাকে নাই এটো তো 9 এর লগত ৰিলেট আছে তুমি 10 ত ৰিসিভ কৰিছা মই কি কৈছো সাবস্ক্রিপশনৰ একাউন্টত রিসিভছৰ কোনো ভ্যালু নাই কিহৰ ভ্যালু আছে রিলেটৰ রিলেট 2010 এর লগত নাই তার মানে মাইনাস তো কিমান হ'ব মাইনাস 500 মাইনাস হ'ব সো এটা 500 মাইনাস দিছো ক্লিয়ার the third one is subscription relating to the year 2011 again same thing আমি কৰি আছো 2010 এর লগত রিলেট আছে নাই 2011 এর লগত হে রিলেট আছে তো তার মানে কি এটো কি হ'ব মাইনাস হ'ব ঠিক আছে রিসিভ 2010 মই কৈছো রিসিভ তো কোনো ভ্যালু নাই 2010 হ'ব পাৰে 9 হ'ব পাৰে 11 হ'ব পাৰে 12 হ'ব পাৰে doesn't matter but only see relate আছে নি 2010 এর লগত relate নাই তার মানে মাইনাস হ'ব 500 again so that minus is understand so these things you will add it 8000 plus 200 how much it will become 8200 and 500 it means 1000 you have to deduct because the minus is given over here so minus 8200 minus 1000 how much 7200 is the subscription for the year of 2010 so subscription 10 or কিমান টোটাল হ'ব এতিয়া টোটাল টু মানে প্লাস মাইনাস কৰাৰ পিছত 7200 very easy so is it clear to you I think obviously it will be clear to you so what is the thumbs rule যেটো